Good evening, guys. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, ma'am. Yes, sir. Where were we in the last class? Urban development, sir. Urban development ಮುಗಿತಪ್ಪ. ಮುಗೀತು ಸರ್. ಮುಗೀತು. Super. So today we will get into what is called as Agriculture. Agriculture, sir. agriculture. Super. Yes, sir. Why agriculture? What is agriculture? ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಗದು? Yes, sir. ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೇಶದ ಬೇಸಿಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಬೀರುತ್ತೆ ಸರ್. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಹೌ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇಶದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಸರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 70% ಜನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಡೆವಲಪರ್ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30% ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. 70% ಜನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರ್. 70% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದಾರೆ, ವಿಲೇಜ್ ತಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ತರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಅವ್ರ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, GSDP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ So ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. mainly for the food security. Food security. Okay, sir. Super. I'll come back to you, sir. 1 minute ಅಲ್ಲಿ. The first person was answering. Yes, sir. 70% ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? Sir, agriculture is the biggest employer, sir, right now. Where? So, the people dependent on employment on agriculture is high. So, we need to develop agriculture. ಅದೇ ಸರ್, Sir, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲ, ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಎಂಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ. Sir, this is the scenario of all India, including Karnataka, sir. Maybe Karnataka is a little better than all India levels. Okay. Super, sir. So why I was like quizzing so much as to why ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sir, this is what happens in your main answers also. 70% of the population live in villages. That is why agriculture is important. That is why rural development is important. Correct ಆಗುತ್ತೆ. That is why agriculture ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. 70% of the population lives in villages who are dependent on agriculture for their livelihood. That is why agriculture is important. Are you getting the connection, sir? Yes. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ದ ಲಿಂಕ್ ನೀವೇನ್ ಬರದ್ರಿ, ಈ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಯು ಸೆಡ್ 70% ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್. ಯು ಮೇಡ್ ಮಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಲಿಂಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ. ಸರ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್? It's clear, sir, your voices. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಹಿಯರ್, ಸರ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? For the evaluator, from the evaluator perspective, you made him assume that 70% of the population is living in village, thereby agriculture is important ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, you made him assume that since all of these people are living in villages, they are dependent on agriculture ಅಂತ you made him assume. So this is not implicit here, correct ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ದೇ ಮೇ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಆರ್ saying, give that link also. And since 70% of the population is living in rural area and majority of them are dependent on agriculture for their livelihood, thereby agriculture plays a crucial role in the rural life or in the nation. So that link is very important. Okay, ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. super, sir. So now coming to the second point. First one is correct, second one is food security. ಸರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಯಾವುದು ಮೇಡಮ್? ಚೈನ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೊಂಚೂರು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ. See, the thing that I was trying to say is like, don't tell to the evaluator has to assume something ಅಂತ evaluator ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. Since people are living in villages, agriculture is important ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Since people are living in villages and many of them are dependent on agriculture, thereby agriculture is important. That link you have to provide ಅಂತ I was saying to them. Okay? ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. Super, sir. So ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಯ್ತು, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ?
Yes. Yes, sir. Then is it agriculture a market for finished goods and also to some extent capital goods, tractor, tiller? Correct or not, sir? Yes, sir. Many capital goods, agriculture is the biggest purchaser of those Exact. things, sir. Exactly. So when some sector or some field is playing such a role, obviously it is very, very crucial. And especially India being an agriculturally predominant country, agriculture is the most important thing. Correct or not, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Super, sir. That is why agriculture is important for us. Is it clear, sir? Yes, sir. Super, sir. So now coming to this agriculture and food management, this is what your survey says. Correct? Correct or not, sir? Yes, sir. ಇದನ್ನ Yes, sir. So, Yes, sir. agriculture and food management. So basically, if I make a statement like this, tell me if I'm right or wrong. Though the contribution of agricultural sector to GDP or GSDP is very, very less, but agriculture contributes or agriculture is the largest employment generating sector, thereby plays a crucial role in the state's economy. True or false? True, True, sir. sir. True, sir. True alva. And if I have to put it some number andre, approximately 70% of the population are dependent on agriculture for their livelihood. Correct? Yes, sir. So when such a thing is happening ಅಂತಂದ್ರೆ we have to know as to what exactly it is doing. So before I delve into that one, your summary, your survey goes on to say in the first paragraph only that there are certain schemes which have been implemented by the department for the betterment of agriculture. ಅದನ್ನ ನಾನು just ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll explain them as and when I go there. Okay? Soil health mission ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದಾರಂತೆ. I don't know what they are going to do there. We will see later. Or supply of quality seeds. They'll provide some quality seeds. Or they will do what is called as farm mechanization. Farm mechanization they're trying to do. Or they're trying to introduce what is called as micro irrigation. They want to do that. And they have introduced one scheme called as Chief Ministers or Mukhyamanthrigala Raita Vidyanidhi. Raita Vidyanidhi. As the name itself indicates, basically farmer or landless agriculture laborer children's ಯಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ they are going to provide something that we will see later. Then they have restarted what is called as Krishi Bhagya Yojane. Again, basically for increasing the water use and water conservation. ಅಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಂಡ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಎವಾಪರೇಷನ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ದಿರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಸರ್? Yes, sir. Okay. Indian agriculture is a gamble with Monsoon. Monsoon, sir. monsoon. Correct? Indian agriculture Gambling with monsoon. gambling with monsoon. So before we see our agriculture sector, we have to know how the monsoon gambled in Karnataka. Correct or not, sir? Yes, sir. So Yes, sir. the first topic would be monsoon in 2023. So basically, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗುಡ್, ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದು 115 mm ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ವಾಸ್ 116 mm. ಹ್ಯಾಪಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸರ್? Happy only. ಹ್ಯಾಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Yes, sir. ಮಾನ್ಸೂನ್. So during which month we get the monsoon, sir? Basically June ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. June month, sir. May end, June June 1st, monsoon will start, June sir. September, sir. June to September ಅನ್ಬೋದಾ?
ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಜೂನ್ 15th. ಹಾ ಸರ್, ಜೂನ್ 15ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಟ್ರೂ ಸರ್. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟು, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟು, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟು, ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟು. ವಿಚ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸರ್? ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸರ್. Super. Predominantly, we get what is called as southwest monsoon. So, ಈ southwest monsoon ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಸ್ 852 mm, ಬಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 642 mm, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆಫ್ 25%. ಸೊ ಕೆನ್ ವಿ ಸೇ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಡ್ರಾಟ್ ಆಫ್ 2023 ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. 223 ಔಟ್ ಆಫ್ 236 ತಾಲೂಕು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡ್ರಾಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. Super. And apart from this pre-monsoon, monsoon, we get one more monsoon. ರಿಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸರ್, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಂದ. Northeast monsoon. Which of the following coasts get rainfall from both southeast monsoon and northeast monsoon? ನೀವೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಸರ್. ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್. ತಮಿಳ್ನಾಡು coast. ಕೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೋಸ್ಟ್, ಈಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೋಸ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಸರ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಂದ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ ಅಪ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು Yes, sir. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸರ್. October to December. So once again, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು the actual expected normal was 182 mm, but actually ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 114 mm. So approximately 40% deficit, correct? ಎಸ್ ಸರ್. So once again, can we say there was total drought ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಸರ್? Correct or not sir? Hello? ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. Yes sir, ಹೇಳ್ಬೋದು. So if I combine this entire year, pre-monsoon, monsoon and this northeast monsoon, the entire year ನಾನು ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಫುಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು 1153 mm ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಾಗ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 872 mm, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 25% deficit. So when you have this 25% deficit, obviously whatever that land ನಿಮ್ದು ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ ವಿತ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್, will that be gambling in your favor or the odds will be against you? ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ ಸರ್. Odds will be against you only. That is why whatever the data that we are going to see now, ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ ರಿಕವರ್ ಲೈಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೂಸೈಡ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, that has to be combined with this one, this data that there was totally a failure of monsoon. Is it clear sir? ಎಸ್ ಸರ್. If a ಸರ್ ಈ question ಡೇಟ್ comes as to ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? this data can be used in, this can come in the prelims also and in the mains also. In all the three seasons of monsoon, pre-monsoon and northeastern monsoon or retreating monsoon, there was a deficit rainfall. True or false? ಓಕೆ. It's a true or false? ಪ್ರೀ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. But true or false ಅಷ್ಟೇ sir? ಫಾಲ್ಸ್ ಸರ್. False ಅಷ್ಟೇ, simple. Next data maybe there was an overall deficit of approximately 25%, 28%. ಏನೋ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ, statement 1 and 2 they may give, or in your mains you can use this one, like agriculture suicides ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ you can use this data as to only ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಬೇಡ, ಇದು ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು you can use that in your mains answer. Clear? ಓಕೆ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಳೆದು ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸಿ ರೈತನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎರಡೇ ಸರ್, ಒಂದು ಮಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಜಮೀನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. So next question would be land holdings. So what is land holding sir? Yes sir, what is land holding? ಸರ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಸರ್, ಟಕ ಟಕ ಅಂತ.
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Farmer has his own land, otherwise he has taken as a rented, like that lands. ಕರೆಕ್ಟ್. The ಅಂದ್ರೆ land in ಒಟ್ಟು possession, ಒಟ್ಟು the ಒಟ್ಟು land in possession of the farmer or the agriculturist can be called as land holdings. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನ ಹತ್ರ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅವನ ಎಷ್ಟು ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಉಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, Okay, sir. sir. ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಸರ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಸರ್? ದೊಡ್ಡ ರೈತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರ, ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರ, ಯಾವ ತರ ರೈತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ? ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಸರ್. ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಸರ್, ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು. ಸಣ್ಣ ಇಳುವರಿದಾರರು. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಸಣ್ಣ ಇಳುವರಿದಾರ? ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಜಮೀನಿದೆ ಅವ್ನು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಹೆಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಳುವರಿದಾರ? 1 hectare ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅವರು ಸರ್. ಲೆಸ್ Two ದೆನ್ 2 hectare. hectare. ಲೆಸ್ ದೆನ್ Below 2 hectares, sir. Below 2 hectare. Okay. Then yes, sir, whatever is I'll take, no problem. Up to 1 hectare, Small, sir. small farmers 1 to 2 hectares, sir. Marginal farmers less than 1 hectare. Marginal farmers less than 1 hectare. Super, sir. No problem. Can you see this diagram, sir? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಟೇಬಲ್? Yes, sir. Marginal, small, semi-medium, medium, large. Can you see this data? ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? Yes, sir. ಸೊ 1 to 2 acre ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್? Small, sir. ಸ್ಮಾಲ್. Small farm, sir. Small. Super, sir. So this thing has come up in KPSC KS 2011 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. They have asked this question or 2014 question somewhere around. If I can get and I'll show that one. They have asked you to match the following: marginal, small, semi medium, medium. ಈ ನಾಲ್ಕೇನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ below 1 acre, 1 to 2 acre, ಈ ತರ something like that. Or two statements they had made. Which among the following is correct ಅಂತ. So marginal ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, like totally very very small. Marginal ಆಗೇನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ is the small one. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸೆಮಿ ಮೀಡಿಯಂ, ಆರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಮಿ ಮೀಡಿಯಂ, ಸೆಮಿ ಮೀಡಿಯಂ ಬಿಟ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅಂಚು, ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್, ಒಂದು ಛೋಟಾ ಮೋಟಾ ಪೀಸ್ ಅಂಚುಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಎನಿವೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೆಮಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಎನಿವೇ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದರಿಂದನೇ 3 ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಐ ಶೋ ಆಲ್ ದಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ. 1 ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಸಿ ಇದು ಏನಿದೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ಆವರೇಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ಲಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೂ. ಇವ್ರದ್ದು ಆವರೇಜ್ ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇರೋನು ಇನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ವೇರ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಮೇ ಬಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 2015-16 ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ಇವಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಇದು ಆವರೇಜ್ ಸೈಜ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆವರೇಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ? 60% ಸರ್? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ದಟ್ ಎಕರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಗುಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನಲ್ಲಿ. ಹಲೋ ಸರ್, ಇದು ಇಯರ್ 15-16 ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಆವಾಗ ಸರ್ ಅದ್ರ ಡೇಟಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ won't happen every year na. Like we cannot measure the land holding of everybody every year alwa sir. Hello? Yes sir, once in how many years? Yeah. 1.36 ಏನ್ ಸರ್? Madam? 1.36 ಏನು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್?
ಆವರೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಆವರೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. 75 years ಅಂತೆ ಸರ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇವಾಗ 2024 ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋ ಸರ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೇಟಾ. 2020 ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ 2024 ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲ, 2016 ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್? ಇನ್ನೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಪ್ಪ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ? ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂ ಹಿಡುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಸೈಜ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆವರೇಜ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಸಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಎಕರೆ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0.5 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 1 to 2 ಅಂತೀವಿ. ಹೀಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ 2 ವರ್ಗೂ ಇದ್ರೂನು ಹೀಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. 1.5 ಗನ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ವಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಿ ಈ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ 4,000 ಜನ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ತಗೋಬೇಡಿ ನೀವು. 4,000 ಜನ 1 ಎಕರೆ ತರ ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ, 0.44 ಎಕರೆ ತರ ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ. ಬಟ್ ವೇರಾಸ್ ಬರೀ 56 ಜನ 15 ಎಕರೆ ತರ ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ಒನ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ವೇರಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ large farmers own land, large piece of land. Correct? Breaking sir. Correct or not, sir? Yes, sir. True, sir. That Yes, sir. is the thing, sir. So basically small and marginal farmers ಏನಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಇವರು ನಮ್ಮ ರೈತರಲ್ಲಿ 80% ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80%. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 44% ಮಾತ್ರನೇ. ಬೇರೆ ಸೆಮಿ ಮೀಡಿಯಂ ಲಾರ್ಜ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು 20% ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು? 100 - 44, 56%. Like this is like our economy also. Top 1% of the population holds 90% of our money, whereas the bottom 99% holds the remaining 10% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸರ್? ಹಲೋ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. Yes, sir. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000, 1400, 1500, 1500 ಜನ. ಇದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹತ್ರ 7,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸಿ 7,000 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್? 0.4, 0.1, 0.2 ಇದ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 44% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ. 100 ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರು 7,000 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 44 ಎಕರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಸ್ ಈ 1,500 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 56 ಎಕರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಚೋಟ ಮೋಟ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಏರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಸ್ ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. That's all, sir. So that is what is with respect to land utilization. Land holding. So monsoon, land holding. Is it clear, sir? ಎಸ್ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. Super, sir. Sir, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಭೂಮಿನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಭೂಮಿನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಏನಿದೆ
191 or 191 ಏನು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಇದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 190.50 ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಟೋಟಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದ ನೆಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಒಂದು 111.61 ಲ್ಯಾಕ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ 58.59% ಆಫ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ 40% ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಲೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಬೆಟರ್ ವೇ and by increasing productivity in this land we can add more money into the hands of farmer. Correct? Yes, sir. Correct or not, sir? So that we need to see, sir. Is it clear? Yes, sir. That is the thing, sir. So how do we do that one? That comes in the next part. Clear? Yes, sir. ಈ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. 58.59% ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್. And the next one after this land utilization we have what is called as cropping pattern. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಝೋನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಆಗ್ರೋಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಝೋನು? 10, sir. 10 sir. 10 ಇದೆ sir. ಆಗ್ರೋಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಬಂದು 10 ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವ ಆಗ್ರೋಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಝೋನ್ ಬರುತ್ತೆ? Are you getting my point, sir? So if this is India, ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆ sir, ಪಶ್ಚಿಮ okay, and ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Hello. Yes sir. ಸರ್ We are west coast only. Yeah. Next ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನೋ ಸೂಪರ್. ಈ ಬೆಲ್ಟ್ Semi-arid. ಸರ್ ಎರಡ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಇದು ಹೇಳಿದಿರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ಸದರ್ನ್ ಪ್ಲಾಟೂ ಅನ್ಬೋದಾ? Yes sir. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ರೋಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಝೋನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 2 zones. One is zone 10 which is basically your southern plateau and hilly region. Other one is zone 12 which is basically western coast and Ghat. 10 and 12 ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಝೋನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವು within that Karnataka we have divided this into 10 agroclimatic regions. So based on rainfall, soil quality and the distance from the sea, etc., Karnataka is divided into 10 agroclimatic zones. Is it clear, sir? Yes, sir. Super, sir. So the main syllabus ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. If you have seen your syllabus copy ಅಂತಂದ್ರೆ agroclimatic regions of Karnataka ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಲೋ. Yes, sir. Okay, sir. Sir, seeing. Super, sir. So by this zonation and by this thing we have got, because of rainfall, see south west ಇಂದಾನು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದಾನು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ, ಸಾರಿ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂದಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದಾನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಓರೋಗ್ರಫಿಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದೂ ನಮಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ moisture things, etc. Because of all these things we are able to have what is called as 3 cropping seasons. Correct? Yes, sir. 3 cropping seasons. So what are the 3 cropping seasons, sir? Kharif, Rabi, Zaid. Kharif, Rabi, Zaid. Zaid, or summer crop. ಜೈದ ಬೆಳೆ
ಹೌದು ಸರ್. ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೆಳಿತೀವಪ್ಪ? ಖಾರಿಫ್ ಅಲ್ಲ, ರಬಿ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲ? ಖಾರೀಫ್ ಸರ್. ಖಾರಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್. ಖಾರಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಖಾರಿಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋನಿ ಟು ಮಗಬ್ ದ ನಂಬರ್ 81.22 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ. ವೆರಸ್ ರಬಿ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1/4 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು 24.29 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಬಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. ವೆರಸ್ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಗೈನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 1/4 6.41. ಸೊ ಅರ್ಧ ಮೀನ್ 1/4 ಆತರ. 80ರಲ್ಲಿ 1/4, 20ರಲ್ಲಿ 1/4, 6. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes, sir. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೊಕೇಶನ್, ನಮಗೆ 3 ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ 3 ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಖಾರಿಫ್, ರಬಿ ಅಂಡ್ ಝೈದು. ನೀವು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 5 ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ರಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 to 4 ಇಲ್ಲ 5 ನೇಮ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್. ಇದು ಸೆರೆಲ್ಸ್, ಪಲ್ಸಸ್, ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಕಾಟನ್ನು, ಶುಗರ್ ಕೇನು, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಅವರ್ ಸೆರೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ 44% ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಾಸ್ ಅವರ್ ಪಲ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು 29%, ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ 10%, ಕಾಟನ್ ಸರ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪಲ್ಸಸ್ 29. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. 7 ಇವೆರಡು ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ 9 ಮತ್ತೆ 1 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಟಾಪ್ 2, 3, 4 ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾಟ್ KS ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ FDSJ ಗ್ರೂಪ್ C. ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೋಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ದ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಟಾಪ್ 4 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಸೆರೆಲ್ಸ್, ಪಲ್ಸಸ್, ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಕಾಟನ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. ಇದು ಒಂಚೂರು ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೂರನ್ನು. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟಾಪ್ 2, 3 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೈನ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಸೆರೆಲ್ಸ್, ಪಲ್ಸಸ್, ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಕಾಟನ್, ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? Yes, sir. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ರೈತ ಅವನ್ ಬೆಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹಿಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಮೆಷಿನರಿ. ಮೆಷಿನರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದರ್ ಆರ್ 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್. ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಸೇವ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾ ಸರ್. ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೇರ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ಬಟ್ from where will that fellow get the money to buy all of this? Tractor, tiller, he cannot get that one. Correct? ಹೌದು ಸರ್. Yes, sir. So what we are doing in this farm mechanization scheme, basically we will provide him subsidy. ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಫ್ 50% ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮರ್. Whereas scheduled caste and scheduled tribe farmer will get a subsidy of 90%. Okay? Yes, sir. Up to what is called as the maximum amount is 1 laksha only. Like whatever you buy,
you will get maximum of 1 lakh, whichever is higher. 90% higher ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, 1 lakh ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅದು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ, ವೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಹೈರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಸ್ಟಮ್ ರೆಂಟಲ್ ಇದು ರೆಂಟಲ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ರೆಂಟಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಹೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಅಟ್ ದ ಹೋಬ್ಳಿ ಲೆವೆಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಅಟ್ ದ ಹೋಬ್ಳಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈರ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸರ್? ನೋ ಸರ್. No, sir. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಜಮೀನ್ ಆಯ್ತು, ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಮೆಷಿನರಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲಿಂದ ಮೆಷಿನರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಇಡಬೇಕು. ವಿಚ್ ಬೆಳೆ ಐ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ನಾಟ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಬೆಳೆ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಮೈ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. If I do my soil test, there will be a report or not, sir? ಹೌದು ಸರ್. That is called ಸರ್ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ, ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್. soil health card. ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ, soil health cards ಕೊಡ್ತಾರಾ? Soil health mission, that is the program name. Whereas soil health card is what you get, correct? ಎಸ್ ಸರ್. Yeah. So basically, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಒಂದೊಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂವಬಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ವೇರ್ ದೇ ಗೋ cater to that one. But if I have to do the testing of every agricultural farm field, ನೀನೊಬ್ಬ ರೈತ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, do you think every 6 months once I can come and do it, or it will take long time? 6 months once ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರೈತರು ಇದಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ರೈತರನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಸರ್ ಇದು ಹೌದು ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಓವರ್ ನೈಟ್. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು NPK ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. It will be all the ಹೌದು same ಸರ್. only. So basically that is why your soil health card is given once in a with a validity of ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಸರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ? 3 years. So basically at least once in 3 years ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. More than that don't go. At least once in 3 years you have to do what is called as soil health cards. ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹತ್ರ ಏನು ಒಂದು 85-90 ಲಕ್ಷ ಜನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೂ ವಿ ಗೋ ದೇರ್ ವಿತ್ ಅವರ್ 30 ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 29 ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ವಿ ಗೋ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ನೌ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಮೀನ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಮಿಷಿನ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೌ ಈಸ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಟು ಡೂ ದ ಏನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. Correct. ಹೌದು ಸರ್. Now is all set to do agriculture, but obviously water problem. Correct, sir? ಹೌದು ಸರ್. Yes, sir. Problem. So what do we do? Micro irrigation. ಇರಿಗೇಷನ್, Pradhan Mantri ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ, ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ, Krishi Sinchai Yojane. Per drop, more crop. Correct? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. Per drop, more crop. Or we have other things also. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಶೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಮೈಕ್ರೋ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪರ್ ಕ್ರಾಪ್, ಪರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಪ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? This we are providing to him. Thereby he is happy or not happy, sir? ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್. Happy. That is the thing, sir. Any doubt, sir? ನೋ ಸರ್. ನೋ ಸರ್. No doubt. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಅವನು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಪ್ಪ?
ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ನಾವು? MSP ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ. ಎಗೇನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ ನಾಟ್ ಸರ್? ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ ಸರ್. ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. FRUITS ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನು ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತಂಗೂ ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ID ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ID ಒಂದು ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ID ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಎನ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಫುಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದು KRS PM FBY, ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನಾ. ಸೊ ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಸೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ DBT ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ MSP ಏನಿದೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮರ್, F stands for farmer. Okay, done sir. Yes, sir. Yes, sir. Farmer registration, R stands for registration. Farmer registration and unified beneficiary information system. Farmer registration and unified beneficiary information system. ಅದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ವೈ ಐ ಮೇಡ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದೇನಿದೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಟ್ FRUBIS ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದೇ ಮೆಡಿಟೇಟ್ FRUITS ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈ ದೇ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಕೇಳಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೇನು, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ Okay, sir. Yes, sir. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನಾರ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಡ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ DBT ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ acronym ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ದೇರ್. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ. ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Any doubts are up till here? No, sir. Super sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸರ್. ಏನು ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅವನೇನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇದು ಅಲ್ದಿರ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ PHAGY. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ so that we can use that rain water to do agriculture. Correct? Yes, sir. So ಇವಾಗ if some ರೈತ says sir I will construct a farm pond, ಮಳೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? Yes, sir. ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಲೈಕ್ ಏನು ಜಮೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ
ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಫಾರಂ ಪಾಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತಾನೆ. ಸರ್ ಇವಾಗ ಪಾಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಂಡ್ ವಿತ್ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಲೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಪಾಲಿಥೀನ್. ಆರ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್, ತುಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ, ಅದ್ರ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಇಡೀ ಜಮೀನ್ಗೆಲ್ಲ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಪಂಪ್ ಬೇಕಾ ಸರ್? ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಬೇಕಾ? ಆರ್ ಸಮ್ ಮೋಟರ್ ಬೇಕಾ ನನಗೆ? ಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಏನಿದೆ, this caters to all the three. So you will be provided with subsidy to construct a farm pond to preserve your runoff water, or to do this pond ge polythene lining ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, or to buy a diesel pump to pump the stored water or to lift the stored water. So that is what is your Krishi Bhagya Yojana is going to do. Is it clear, sir? Yes, sir. Super, sir. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. Next ಬಂದು organic farming. So what is organic farming, sir? Non-usage of chemicals, Pesticide. fertilizer, pesticides. ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು. Savayava Krushi. Super, sir. So basically we have the same program named Savayava Bhagya Yojane. ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ Krushi Bhagya, this one, idistu. Rain water conservation. Hello? ಓಕೆ ಸರ್. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸರ್ವ್. Rain water conservation. Next, organic farming al bandre, we have one scheme called as Savayava Bhagya Yojane. Correct? Yes, sir. And we have Mhm. one more scheme which is called as Raita Siri Yojane. So, Savayava Bhagya, which is basically an organic village program or organic site program. ಒಂದು ಹೋಬಳಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ we would select some predefined ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು we would develop there. That is your ಸಾವಯವ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ. Whereas your ರೈತ ಸಿರಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ, so basically this is program for growing of millets. Clear, sir? Hello? Yes, sir. Yes, sir. ಈ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ we will provide an incentive of 10,000 rupees. 10,000 rupees. Is it clear, sir? Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಎನಿ ಡೌಟ್? No, sir. Super, sir. I'm not getting any question from this topic, but we'll see. Economics ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ question ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರ ಇದ್ರೆ. So any doubt with respect to organic farming and ಸಾವಯವ ಭಾಗ್ಯ and ರೈತ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆ, sir? Any doubt, sir? No, sir. No, sir. No doubt. Super. In this one ಏನು ನಮ್ಮ millets ಸರ್ ಈ 10,000 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗ ಆರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್? 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ 10,000 per hectare. ಓಕೆ. ಮೋರ್ ದನ್ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಕರೆಗೆ 10,000, Okay. 1.5 ಇದ್ರೆ that equivalent amount you are going to get. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Okay. So we are trying to grow this ಏನು ನಮ್ಮ why this millet ಅಂತಂದ್ರೆ it is both nutrition ಆಗುತ್ತೆ plus water save ಆಗುತ್ತೆ. At the end of the day it is good for food security also. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ it's like miracle grains ಅಂತ ಹೇಳಿ we call it as ಸಿರಿಧಾನ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಹಲೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಫಾಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲೆಟ್, ಲಿಟಲ್ ಮಿಲೆಟ್, ಬಾರ್ನಿಯಾರ್ಡ್, ಕೋಡೋ, ಬ್ರೌನ್ ಟಾಪ್ ಮಿಲೆಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ನವಣೆ, ಲಿಟಲ್ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಸಾಮೆ, ಬಾರ್ನಿಯಾರ್ಡ್ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಒಡಲು, ಕೋಡೋ ಮಿಲೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಹರಕ, and brown top millet would be your korale, KORALE. Clear? And finger millet Clear, would sir. be your finger millet ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Ragi. ಸಜ್ಜೆ. ರಾಗಿ sir, ರಾಗಿ. Finger millet is ರಾಗಿ. Okay. So ಇದಿಷ್ಟುನು we are doing it, sir. Any doubt, sir?
ಹಲೋ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಬೆಳಿತೀವಿ sir. ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನಾ ಸರ್? ಇದನ್ನ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳಿತಾ ಇದೇವಿ ಅಂತನಾ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು? ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 10,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫುಡ್ ಹೌದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಫುಡ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿನಾ? ಹೌದು ಸರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ Yes, sir, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ 8th 9th 10th ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 10th ಮುಗಿಸಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಮ್ ವಿತ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೇ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಮ್ ವಿತ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Super, sir. And then next one. Sir, is that about 10th? Zero budget natural farming. About 10th, madam. Anybody after 10th class? Yes, sir. What is ZBNF, sir? Zero budgeting natural farming. Zero budget natural farming. Okay. ಯಾರಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಎಸ್ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಯಾರು? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಸರ್. ಸರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್? ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹೆಸರು? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಧ್ರ ರೈಟ್ ಸರ್? ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೈಕ್ ಏನು ಆಂಧ್ರ ಇದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ZBNF ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾತ್ರನೇ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 4 pillars ಆಫ್ ZBNF ಅಂತ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ZBNF, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಡಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 4 pillars ಆಫ್ ZBNF, ಸರ್? So what is that ZBNF, sir? Zero balance? Zero budget. Sorry, zero budget? Budget Natural farming. Okay. Without adding any money, without using any money, you are going to do your agriculture, like chemical free agriculture, in sync with the nature. Okay? Yes sir. Yeah. So the 4 pillars are, sir, Jivamrita, Bijamrita, Achadana, which is basically mulching. Jivamrita, Bijamrita, Achadana, and Vapasa, which is ನಿಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ನೀವು ಜೀವಾಮೃತ, ಬೀಜಾಮೃತ, ಅಚ್ಚಾದನ ಅಂಡ್ ವಾಪಸ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Any doubt up till here, sir? What is the last one, sir? After mulching, you said? Vapasa. WHAPAS. Vapasa. What does that stand for? I mean, ಅರ್ಥ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ವಾಪಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದೇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ? ವಾಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇವಾಗ ಜೀವಾಮೃತ, ಬೀಜಾಮೃತ, ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದು ವಾಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Like basically we spread it out, like in the open ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? Moisture. Exactly. ಅಂದ್ರೆ like you spread that seeding in the open air, like soil ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, that irrigation ಗೆ it is going to help you. Okay, it's a method of seeding. Okay. Exactly. Like the moisture ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. And then let the water moisture in the soil and the atmosphere take care of the growth. Okay, sir. Yeah. Done? Is it clear, sir? Done, sir. Super, sir. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವು 4 ಮುಗೀತು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಲೈಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ $5 trillion ಎಕಾನಮಿ ಏನು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ remuneration or the ಏನಂತಾರೆ the income of the farmers overall. Clear? ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. ಫಾಸ್ಟೇ ಸರ್. ಇದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಎಸ್ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಪೋಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. Is it the economic survey they are given in terms of lakh hectares. ಇದು ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಟೋಟಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂಸಸ್ ಇಷ್ಟು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಕೆನ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸರ್, ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾರನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸಸ್, ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಲೈಕ್ ಕಲ್ಟಿವೇಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3.90 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ರ 4 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ and more contribution to GDP. Correct or not, sir? ಹೌದು ಸರ್. That would be our suggestion to what can be done to improve our agriculture or to make agriculture a better sector or more contribution to Karnataka's economy anta bandre, as a overall Karnataka economy anta bandre, we can use this cultivable wasteland ಏನಿದೆ 3.90 lakh hectares. So that can be brought under agriculture anta adre we will be able to boost our income anta we are going to say. Clear? Yes sir. Done? Is it clear, sir? Yes sir, any doubts sir up till here? No sir. No, sir. Super sir. Give me 1 minute sir, I'll see if any question I can get antandre. Illa andre I'll continue with the next topic, which is basically watershed program. Illa sir, I'm not getting anything. Maybe I'll post in the group from other papers. KS ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. Okay sir, done. No issues. So agriculture and other schemes related, any doubt sir? No, sir. No sir. So the next scheme or the next program that we want to see is watershed development. So watershed development ಅಂತ ಬಂದಾಗ watershed ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ yes sir, what is watershed?
Madam? Rainfall area. Okay. So entire rainfall area, can I call it as a watershed? No rain. Okay. Sir, others? So it could be defined in multiple ways, sir. So watershed also corresponds to the catchment area of the river, or it's Okay. basically divided based on river systems, sir. It basically divided on river system. Okay. Bang. So if I have to simply say ಅಂತಂದ್ರೆ, for example, if this is my pond ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, my entire water coming into this pond from all of this belt, can I call it as watershed? Yes, sir. ಅನ್ಬೋದಾ? Meaning to say, basically the entire catchment area of a river, whatever is coming into this one, whichever river it may be, this entire belt na, can I call it as a watershed? Yes, sir. ಅನ್ಬೋದು. Since Karnataka is basically ಏನು ನಮ್ಮ ರೈನ್ ಫೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, do we want scientific management, thereby asking or demanding an intervention into what is called as scientific watershed development? Correct or not, sir? Yes, sir. Hello. Correct, Yeah. sir. So we want what is called as watershed, and especially scientific watershed management ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Or we want to preserve the water. So already I have told you 2 schemes ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ. ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Where we are saving rainwater. Correct or not, sir? Correct, sir. Yes, sir. And then we also got what is called as Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, where we are giving them with what is called as rainwater, ಇದಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ micro irrigation. Micro irrigation. We are giving or not giving, sir? Giving, sir. Yes. We are giving. So the next one that we want to take up under this one, ಎರಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ already. So here the third one that I would want to take up is World Bank assisted reward project, REWARD reward project. So once again, reward stands for regenerating watersheds, regenerating regenerating WA watershed for agriculture resilience through innovative development. Once again, sir, please. Regenerating watershed for agricultural resilience through innovative development. ಇದು ಬಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes. ಸೊ once again watershed development ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. What is the funding pattern? Assisted ಇದನ್ನ ಫಂಡಿಂಗ್ pattern fully sponsored ಇಲ್ಲ. There is some 2 components. State government share ಬಂದು 30%, whereas World Bank ಬಂದು 75% in the form of a loan. Clear, sir? Yes, sir. Super, sir. So this World Bank reward project is being implemented in multiple states. It is not just only in one state, but Karnataka has been the front runner or the model state to show to the other states as to how to implement this project in a better way. If your economic survey like they are saying that we are guiding all the other participating states anta they are saying. Clear? Yes. Yes, sir. So ಇದು ಬಂದು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ 3 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್: ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ, ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನಾ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? Yes, sir. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಟಪ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮುಗಿತಾ ಸರ್? ಇನ್ನೇನು ಬಾಕಿ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಬೆಳೆ ಬಂತ ಕೊನೆಗೆ? ಬೆಳೆ ಬಂತು ಸರ್. ಬೆಳೆ ಬಂದಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸರ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್.
ಸೊ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೂಪರ್. ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್, ಓಕೆ. ದೆನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿರೋ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಸ- ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ ರೇಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ತಂದಿರೋ ಐಟಮ್ಗಿಂತ. ಓಕೆ, ಇದು ಲೈಕ್ ಏನಂತಾರೆ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ದೆನ್ Sometimes there is glut in the market, sir. ಮೇಡಮ್ ಸರ್, can I come again? It's glut in the market. Glut, overproduction. There's no Okay. proper planning. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ತಲೆನೋವೆ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ತಲೆನೋವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್, ಸೂಪರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಸರ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇರೋದು, ಸೂಪರ್. ದೆನ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಸರ್? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸರ್? ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಲ್ಲಿ. ಸರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸರ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗಿ. ಸಿ, ಇವಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಕೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ಕೀಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ದಿಡ್ಡಿ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ಸೇ, ಈ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೀಳ್ದಿರಾ ಅಡ್ಡ ದಿಡ್ಡಿ ಮೂಟೆ ಮೇಲೆ ಮೂಟೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 20 kg ಟೊಮೆಟೊ ಕಿತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 kg ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಳಾಗಲ್ವಾ ಸರ್? ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 10 to 15% ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್. Yes, sir. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಟೊಮೆಟೊನು ಅದೇ ಮೂಟೆಲೆ, ದಪ್ಪಕ್ಕಿರೋ ಟೊಮೆಟೊನು ಅದೇ ಮೂಟೆಲೆ, ಸಣ್ಣಗಿರೋ ಟೊಮೆಟೊನು ಅದೇ ಮೂಟೆಲೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೂವನು ಅದೇ ಮೂಟೆಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಮೂಟೆನು ಅದೇ ಮೂಟೆಲೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದು ರೈತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. So when you don't do sorting and grading, automatically you will get better price or your price is pulled down. Total averages ತಗೊಂಡಾಗ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಪುಷ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುಷ್ ಡೌನ್, ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಮೂಟೆನ ತಗೊಂಬಂದ. ಇವಾಗ ಲೋಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೆಲ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಂಧ, ಅದು ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಷಿನರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ? ದಿಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್. ಅವ್ನ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನ್ಗೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆನ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ, ಸಿನ್ಸ್ ಇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಏನ್ ರೇಟ್ ಓಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಇವಾಗ ರೇಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ರೇಟ್ ಗಿಟ್ಪಾಡಾಗಲ್ಲ, ಬೇಡ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಆ ಊರಿಗೆ ಯಾವನೋ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ದ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್,
ಅವನು ದಟ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ದಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊನೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೋ ಸಿಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಕಾತ್ಕೊಂಡಿರಲ್ವಾ ಸರ್? ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಬೇಕು, ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕು, ತಗೊಂಡಿರೋ ಲೋನ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕೇಸ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೌದು ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೇಲ್. ಮಾರ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಮಾರ್ಲೇಬೇಕು? ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ರೈತ ಅವ್ನ ಮನಿ ನೆಂಟ್ರ ಕಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಇವನ್ಗೇನೋ ಒಪ್ಸೋಣ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಿತ್ತಿರೋ ಟೊಮೆಟೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ರಿಸರ್ವ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಷಬಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಮಾರ್ಲೇಬೇಕು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೇನಾ, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. So obviously he's supposed to do what is called as distress sale at what is called as lower price, thereby leading to incurring of losses. Are you getting it, sir? Yes, sir. Yes, sir. This is the entire story of your agricultural marketing. Each story we have to give the solutions. Correct? ಹೌದು ಸರ್. Correct, sir. So each solution the first thing is we want one body to control all of this. That body to control all of this is the APMC. APMC, Agricultural Produce Marketing Committees. Correct? ಹೌದು ಸರ್. So APMCs ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಬಂತಪ್ಪ? ಇನಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? APMC ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1966 ಅಂಡ್ APMC ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ 1968. ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ APMC ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಹೂ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅದು ಅಲ್ದಿರ APMC ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾನೆ, APMC ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ. ದೇಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. This body is going to take care of the entire administration of the marketing thing. Clear? Yes, sir. Super sir. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಗಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂತು, ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ವಿ? ಗಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ REMSL. ಇದು ಈ ಬಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಿಮಿಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, REMSL. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ an ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು, ವೇರ್ ಯುವರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೂಪರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಮಿನಿಮಮ್ Price. ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ. ನೀವೇನು ಅದು MSP. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರೈಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಗುಡ್ಸ್. ಏನು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ ಗುಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಟೊಮೆಟೊ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಪೆರಿಷಬಲ್ ಗುಡ್ಸ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ Floor price. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪೆರಿಷಬಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಆನಿಯನ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರೈಸ್, ನಾಟ್ MSP. ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆ, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, Yes, sir. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಂದು ಕಾಯಕ ನಿಧಿ. ಕಾಯಕ ನಿಧಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಕ ನಿಧಿ ಸರ್? Compensation for APMC Hamals. Compensation for APMC Hamals. Okay, for what? In case of death or partial disability. It's medical expenses for surgical interventions. Exactly sir. So basically ಈ ಏನು ಹಮಾಲಾಸ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಮಾಲಾಸ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇದು ಏನು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 lakh rupees. Clear?
ಓಕೆನಾ ಸರ್? Yes, sir. ಹಮಾಲ್ಸ್ ಸರ್ ಅದು ಹೊರತು ಇಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಮೂಟೆ ಹತ್ತೋದು, ಮೂಟೆ ಇಳಿಸೋದು, ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಸರ್. ಪೋರ್ಟರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಪೋರ್ಟರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ Okay, sir. ಓಕೆ. ಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ 1,00,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಮಾಲ. ಇವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ಎಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ 10,000 to 25,000. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ ಸರ್? ಹಲೋ ಸರ್ 10,000 25,000 ಸರ್ ಕೊಡೋದು. ಸರ್, ಇಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಡೈಸ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ Okay. ರೈಟ್ಸ್, ಕ್ರಿಮೇಷನ್, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ರೈತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಸರ್. ವೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ರೈತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಇಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅದೇ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಏನನ್ನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಡೆತ್ ಇಂದ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಏನನ್ನ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 10,000ದಿಂದ 1,00,000ದವರೆಗೂ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. Yes. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಸೊ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ದ ಸ್ಕೀಮ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಸರ್. ಇದು ರೂರಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ರೂರಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 25% ಸಬ್ಸಿಡಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ 75% ಏನಂದ್ರೆ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸರ್? 25% ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ನೋ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಇವಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 25 rupees. You put the remaining 75 from the APMC. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೂರಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕಲಿ APMC ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ನ್ ಮಾರಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು ಸರ್. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ ನೌ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಆರ್ ಇವನ್ ಟುಡೇ, ಇವನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ನೌ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟುಕ್ ಒಂದು so kg of something, that value is 5 rupees ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I will give you a certificate saying that so kg of something has been kept at today's market price of 5 rupees. Its market value would be 50 rupees ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. You can take that certificate, you can pledge it anywhere and you can get a loan. Are you getting it, sir? Yes sir. Sir, repeat, sir. See, basically something called as distress sale ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವನಿಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅವ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋದನ್ನ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಪೆರಿಷಬಲ್, ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes. ಇವಾಗ by giving him a go down option, they can scientifically store his goods for some other time where the prices are better. He can sell that, correcta? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಜೀವನ, ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಲೇಜ್, he needs the money, correcta? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will give him a certificate saying that so and so fellow has kept so much money in this godown which is worth this much ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ he can get the loan. Like a certificate I can pledge to get a loan. Pledge that one, get the loan. When the rate comes good, you take it back and you can sell it so that you will repay that fellow. Correct or not, sir? That Okay, is the sir. story of this Gural Road. Yes, sir. Yes sir. That is the Yes, sir. thing, sir. Clear. Super. And then next one ಬಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 75% ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ.
25% APMC ಹಾಕು. Are you getting it, sir? Yes, sir. Yes, sir. That is how we are providing the funds under Rashtriya Krishi Vikas Yojana. So by doing all of this, are we giving that farmer a better remuneration or not giving a better remuneration, sir? Hello. Sir. ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಪ್ಪ? ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಷ್ಟು ಸರ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ವಶನ್ 2-3 ಸತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಟ್ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೂರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಟ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸರ್. ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಮೈಸೂರು ಹಾವೇರಿ ಸರ್. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು. ಸಾರಿ ಸರ್. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು. ಕೋಕೋನಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಟ್ ತುಮಕೂರು. ತಿಪ್ಟೂರು. ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದು ರೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ, ಮೈಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ತೂರ್ ಅಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಗುರ್ತಿಕೊಂಡಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಳೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಆಲ್ಸೋ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? Yes, sir. ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸರ್. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದಲ್ವಾ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ದಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬೆಟರ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಆವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸರ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಕೇಳದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸರ್ 4-5 districts you please by heart sir. ಅಷ್ಟೇನೇನು ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಉಡುಪಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿಯಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. Not visible, sir. Screen. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇವಾಗ ಸರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಟಿಯಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಉಡುಪಿ, ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ವಿಜಯನಗರ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ 3-4 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ಬಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ 1 lakh hectares. The Udupi district has the highest percentage of land to wasteland area, ratio of land to wasteland area ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡಬಹುದು. So that is why. So if you see the top 4-5 names na you please buy it. ಉಡುಪಿ, ತುಮಕೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟುನು ವೇಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ ತರ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. Clear, sir. ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್. ಅಂಡ್ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಟಕ ಓದಿ ಸರ್. ಸಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಗೋ ಹೆಡ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಯಾರೋ ಓದಿ ಸರ್. Predominantly rain-fed agriculture. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ರೈನ್ ಫೆಡ್. Yes, sir. ಮೇಜರ್
part of our agriculture is dependent on rainfall. That is one of the problem or constraint of Karnataka agriculture. True or false? True, sir. True, sir. True, sir. Subdivision and fragmentation of land holdings. ಅಪ್ಪ ಇಬ್ಬರು Yes, sir. ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವಪ್ಪ? Yes, sir. ಸರ್ Subdivision and fragmentation of land holdings. Inadequate and injudicious use of irrigational facilities. ಇರೋ ನೀರ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇರೋ ನೀರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ It is. ಇದೆ. ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಆಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ GDP ಆರ್ ಬಜೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಆಫ್ ಈಲ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಹೈ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ, ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕರೆಗೆ 10 kg ಟೊಮೆಟೊ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಕರೆಗೆ 70 kg ಟೊಮೆಟೊ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 20 years ದಿಸ್ ಹಸ್ ರಿಮೈನ್ಡ್ at 70 kg ಓನ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ವೆರೈಟೀಸು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. Yes, sir. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ಸೇ, ಇವಾಗ ಏನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರು, ಟಿಲ್ಲರು, ಟಿಪ್ಪರು ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 20 acres ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹತ್ರ ಇರೋದೇ 1.36 acre ಆವರೇಜ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ಅದರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ 1.36 ನ ಮೂವರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 0.4, 0.4, 0.4. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ Yes, sir. ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? Yes, sir. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ತಗೊಂಬಂದ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಬ್. Someone should fellow work in land first, understand its problem, then go back to lab, get something designed and bring it back. Correct or not, sir? Yes, sir. So lab to land, adana we need to do what is called as land to lab ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Then environmental degradation and impaired soil fertility. Indiscriminate use of urea. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಂಗೆ ಅವರು ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. More and more usage, we may yield 1 or 2 cycles good results, but over a period of time soil will lose its fertility or soil health ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಮೊದಲು 300 ಅಡಿಗೆ ನೀರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 500, 600, 800 ನೀರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ ರೈಸಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದ ಲೇಬರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ದೇರ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Diminishing agricultural labor availability. So if I go to my village and ask for laborers ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ 100 ಜನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10 ಜನ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ 10 ಜನ ಸರ್ ಮರಳು ತೆಗೆಯಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ 10 ಜನ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 10 ಜನ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸರ್? ಯಾ. Inadequate post harvest value addition. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೊಮೆಟೊ 2 rupees per kg, whereas if I make it tomato ketchup or tomato jam, it will go for 20 rupees per kg, or I mean like 20 rupees per packet or 20 rupees per 100 gram. So value addition is increasing the price or not increasing the price, sir? Increasing. increasing the price, sir. Increasing the price. And also value addition is increasing the shelf life. Meaning to say, tomato I can keep for 1 week, whereas tomato jam I can keep for 6 months. Tomato ketchup I can keep for 1 year. Correct? So value addition will also increase its shelf life, thereby leading to better benefits. Inadequate infrastructure facilities in the form of lack of proper storage, lack of transportation, warehouse illa, cold storage illa, and remaining all perishable goods ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಗ perishable ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That is doing the issue. Correct or not, sir? Right, sir. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಸರ್ ಈ ಕಥೆನೇ ಬೇಡ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂತದ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ವಪ್ಪ ರೈತ ಇವತ್ತು. Sure, sir. So that is the problem for Karnataka's agriculture. So I'll erase all of this. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನಾರ ಬಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಒಂದು 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಾ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. ಆ ತರ ಅಷ್ಟೇ Yes. ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ ಎಂಟೈರ್ agriculture is completed. In the next we have what is called as horticulture. After that we have what is called as fisheries. After that we have what is called as food security. So this will be the next topics. Is it clear, sir? ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್. Super, sir. So I'll see if at all other previous year questions sikkadre, I'll share them and we will continue our next class tomorrow. Done? ಓಕೆ ಸರ್. Yes, sir. Fine, sir. Thank you, guys. Thank you. Thank you, See you sir. all. Thank you, sir. guys. Thank you. See you all. Yes, sir. See you all tomorrow, guys. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.
ಸರ್